أقول راجي رحمة الغريب أي أمل مشهور بالدليل. الحمد لله عليم وحيدي العليم القدير ولي المجد. وأفضل الصلاة وتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في غاري. وهذه عقيدة سنية سميتها قليلة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم. تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدات فلتكفي. وما أرجو في قبول الأمل ونفع منها ثم وفي زلل. أقسم حكم العدل لا محالة هي وجوب ثم الاستحالة ثم جواز سلس الأقسام فهم لذة الأفهام. واجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فلف أن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى. في حق رسل الله عليهم تحية الإله. فالواجب العقلي ما لم يقبله أي انتفى في ذاته فابتهلي. فمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا للأول وكل أمر قابل ولثبوت جائز بلا خفاء. هذا العلم أي ما سوى الله العلي العلمان لأنه قام به التغير. حدوثه وجوده بعد العدم وجده والمسمى بالقدم. فاعلم بأن وصف بالوجود واجبات الوحيد المقبول بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري نفسية ثم تليها خمسة سلبية. فعل والبقى قيامه بنفسه نتل التقى مخالف للغير وحدانية. ليس إلا للواحد القهار جل وعلا أو بعلا فذاك كفر عند أهل الملة. قل بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصف بها لازم أنه يؤدي إلى التسلسل تحيل منجلي. هو الجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة. ثم المعاني سبعة لرائي وقدرة إرادة وكل شيء كائن أراده قد أمره فاطرح المراه. أربع الأقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار. عند الحياة مسامي تعلق بسائر الأجسام. إرادة تعلق بالممكنات كلها خطقة. سمعه والبصر تعلق به بموجود يرى. ذاتي لأنها ليست بعين ذاتي بالحروف وليس بالترتيب كالمعلوف. إلو ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا سوى معروفا. المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد. للصالح وجب على الإله قد أساء الأدب
وجزم أخي برؤية الإله في جنة خلدي بلا تناهي دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة حقهم يسألهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولي النعمة العقاب والثواب وحشر والصراط والميزان والحد والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء مشيري في كلمة الإسلام ما قد مضى إلى الأقسام أرقم هذا الذكر على رتب وقلب الخوف على رجائي وجدد التوبة للأوزار ليت أسمي رحمة الغفار شكورا وكن على بلائه صبورا أمر بالقضاء والقدر ومقدور فما عنهما فرق له مسلما كي تسلم بجد والقيام في الأسحار مراقبا لله في الأهوال عليم الكمال وكل ربي لا تطعني عنك بقطع ولا تحرمني على النبي الحاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilma كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khairi ya karim, amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa likulli yawmin wa laylatin malakani. Ini hak dia katalah, hak dalam kata al-mu'tamadu annal hafazata asyaratan bil laili wa asyaratan bin nahari. Nah, dia kata al-mu'tamadu annal hafazata, bermula yang muktamaknya bahawasanya malaikat hafazah tu asyaratun bil laili, ada 10 orang pada malamnya, wa asyaratun bin nahari, dan 10 hari pula pada siang hari. Wa yajtama'una, dan berhimpunlah sekaliannya 10 tu fi salati subhi wal asri, pada semaya subuh dan pada semaya asar. Tu hak tu hak muktamad. Hak dalam ni kata, hak di luar ni kata walikulli yaumi, dan sabit pada tiap-tiap hari, mana siang hari. Yaumi sini dengan mana an-nahar lah, nah, siang hari. Walailatin, dan malamnya malaka ni 2 malaikat.
Jadi kaum muktamad tadi kata ada 10 dah. Asyarah bil laili wa asyarah bin nahar. Nah, kemudian berhimpun pula 10-10 tu pada semaya subuh dan semaya asar. Kenapa? Kerana orang panggil semaya asar tu nak masuk malam. Nah, maka subuh tu nak masuk siang. Maka bertukarlah di antara 10 tu pada malam dan 10 pada siang. Jadi berhimpunnya pada semaya subuh dan semaya asar. Itu dah. Tapi hak luar ni kata walikulli yaumin walailatin malakani, dan sabit pada tiap siang hari dan tiap kali siang tiap kali malam malakani, dua malaikat. Dua malaikat ni yata'aqabuna inda salatil asri wa salatis subhi. Bergilir ganti mereka itu ketika mana semaya asar dan semaya subuh. Artinya tiap-tiap kali nak semaya subuh naiklah malaikat hak balik malam, turun pula malaikat hak balik siang. Nah, tu bila semaya asar tu turun pula malaikat hak balik siang, naik pula lah malaikat hak balik malam. Turunlah pula malaikat hak balik malam, naik pula lah malaikat hak balik siang. Tu wakila, dan dikatakan wakila ni ai qaulun dhaifun ni. Nah, tu dikatakan ai waqala ba'dul ulama. Lagi pula ini qaul yang dhaif ni. Bal huma, bahkan kedua-duanya tu malakani faqat, dua malaikat saja, bukan empat dah. Itu maknanya malakani faqat dunal arba'ah lah, dua malaikat saja, bukannya empat. Tu ni qaul dhaif yang kata dua malaikat je, bukan empat hal tadi ke. Dua malaikat balik siang, dua malaikat balik malam, artinya empat orang lah. Nah, tapi kata K ni qaul dhaif. Nah, tak ada bergilir ganti. Bal huma malakan, bahkan kedua-dua tu malaikat hadullah faqat sahaja. Ini dunal arba'ah, bukan empat dah. La yataghayyarani, tidak berubah-ubahlah kedua-duanya madama hayyan, selama mana hidup seorang tu. Tu selama mana manusia tu, seorang manusia tu hidup, dua malaikat tu tak bergilir ganti, tak berubah-ubah. Nah, dua malaikat tu ini kau yang dhaif ni. Fa idza mata, maka apabila matilah oleh seorang. Nah, tu bila seorang manusia tu mati, jalasa, duduklah kedua-duanya. Nah, duduklah malakan ni tadi tu ala qabrihi, di atas kuburnya, kubur seorang tu. Yastaghfirana lahu, minta ampunlah kedua-duanya baginya, bagi seorang yang mati. Tapi kalau kata minta ampun ni kait lagi lah, ai in kana mu'minan, jika dia tu orang mukmin. Kalau dia orang mukmin, malaikat dua orang tadi tu dia duduk di kubur seorang tu, nunggu kubur. Ni abang malaikat nunggu kubur ni, dia ni. Orang tak nunggu pun malaikat ada duduk nunggu kubur. Tapi nunggu kubur duduk doa istighfar minta ampun Allah Taala bagi orang yang mati dalam kubur tu, in kana mu'minan. Tu kalau dia kafir, maka dua malaikat ni melaknat dia tu dalam ayat sebut tu. Nah, dalam tadi sebut kalau kafirnya, lagu mana? Dua malaikat ni duk laknat lah. Itu. Kalau gitu dua malaikat ni duduk di mana tiap-tiap hari ni? Itu khilaf pula berlaku. Wa mahalluhuma, dan bermula tempat bagi kedua-duanya. Ini malaikat malaikat hafazah ni, bukan malaikat raqib atik dah ni. Nah. Malaikat hafazah. Wa mahalluhuma, dan bermula tempat bagi keduanya malakani tadi itu. Minal insi, daripada manusianya, atiqahu, ialah dua bahunya manusia. Itu satu pendapat. Satu pendapat kata malaikat hafazah ni, malaikat yang duk jaga manusia ni, kalau kaum muktamad tu 20 lah. Nah, 10 siang 10 malam. Wakilannya 2 ya. Nah, 2 mana? 2 hari, 2 siang 2 malam. Mana 4. Kau dhaif lagi kata 2 ya. Selama mana kita duk hidup tu 2 tu duk nama kita. Malaikat hafazah ni. Tepatnya duduk di mana? Atiqahu, duduk di dua bahu seorang.
Wakila kata setengahnya zaqanuhu. Tu. Ialah dagunya. Itu. Antah pada kata atiqahu lah tu. Atas situ. Wa mahalluhuma minal insani zaqanuhu. Dan bermula tempat dikatakan oleh setengah daripada ulamanya, tempat bagi malakani, malaikat dua malaikat hafazah tadi tu, dari minal insani daripada manusia, zaqanuhu ialah dagunya. Nah. Serapu tadi. Serap. Zaqanuhu ialah dagunya, dagu seorang. Ni ada juga kata dagu kita ni. Malaikat tu duduk bawah dagu kita. Wakila kata setengah ulama pula, mahalluhuma minal insani, tepat malakani itu daripada seorang manusia tu duduk di mana? Syafatahu, dua bibir, duduk di dua bibirnya. Dua bibir kita. Tahu lah aku mana duduk dua bibir tu ni. Tu. Duduk dua bibir. Tapi orang panggil hak kau hak kuatnya ialah duduk di bahu lah. Duduk di bahu kita tu. Wakila dan dikatakan lagi oleh ulama'nya, setengah lagi kata ulama', mahalluhuma minal insani unuquhu. Nah, bermula tempat bagi keduanya malakani itu daripada manusia aja ialah unuquh. Apa unuquhu? Ini tengkoknya, tengkok seorang itulah. Tekok di atas tu, tekok kita ni, belikat kita ni. Duduk situ. Tadi bahu dah. Lain tu. Maka sebab itulah kalau orang panggil hipung tu jadi berapa tu, jadi 10 tadi tu. Betul tak? Dua di bahu. Dua di bahu, satu di dagu, dua di bibir mulut, satu di tekak. Tak kena tu. Dua di bahu, dua di dagu, gitu. Dua di tekak. Korang di ubung-ubung selagi dia tak sebut ni. Dua di bahu, dua di dagu, dua di bibir, dua di tekak, satu di ubung-ubung, gitu Kau ke mana? Kira semula. Rasa ada lagi tak qatrul ghais ada sebut dah deh. Ingat tak? Qatrul ghais tak? Rasa macam ada dah, tak ingat. Jadi 10 tu duduk di tempat masing-masing. Dia hipung belakang ni. Tu. Tengok dulu lah. Wakila dan kata setengah ulama pulaknya, wa mahalluhuma, dan bermula tempat bagi dua malaikat malakan itu minal insi daripada manusia, seorang manusia itu an-najizani, ialah dua gigi depan dia. Dua gigi geraham dia. Najis tu mana dua gigi geraham nak? Dua gigi geraham dia atas bawah tu. Tu. Dua gigi geraham dia. Ubun-ubun saya tak sebut sini. Satu di ubun-ubun, satu di dagu, dua di bahu, dua di bibir mulut, dua di gigi geraham, lepas tu dua di tekak. Gitu. Nampak dah? Gitu dah. Satu di ubun-ubun, satu di dagu, gitu. Dua di bahu, nampak dah? Tu dua di bibir mulut, kemudian dua di tekak, kemudian dua di gigi geraham. Jadi 10. Jadi hak 10 tu dia hipung hak ni semua ni. Cuma sini tak sebut sah lagi. Mana? Ubung-ubung. Ada juga kata duduk di ubung-ubung kita ni. Wakila dan dikatakan lagi oleh ulama, ay waqala ba'dul ulama innal katabata, bahawasanya malaikat katabah ni, malaikat penulis ni, humul hafazatu, mereka itu ialah malaikat hafazah tu juga. Itu wakilah lah tu. Mungkin kau yang muktamad dah lah. Itu qaulul dhaif.
Kenapa? Kerana malaikat katabah tu hijab dia menulis, mencatat tulis. Malaikat hafazah tu memelihara ya, menjaga ya, mengawali. Wabil jumlati ay wa aqulu biqaulil ijmali. Wabil jumlati, dan aku katakan dengan biqaulil jumlati, dengan perkataan yang menyeluruhnya. Ginilah dia kata. Al wajibu bermula yang wajib, i'tiqaduhu oleh berpegang akan dia. Anna 'alal insani, akan bahawasanya wajiblah di atas manusia tu, sabitlah ada di atas manusia tu hafazatan wa katabatan ala sabilil ijmali. Gitu. Adalah di atas tiap-tiap manusia tu ada apa? Hafazatan wa katab tu ada malaikat hafazah, wa katabatan, dan ada malaikat penulis ala sabilil ijmali, di atas jalan secara jumlah. Habis itulah. Tak payah kita nak hurai-hurai panjang. Kenapa ya kata? Secara jumlah, secara ijma'nya wajib kita kata bahawa atas kita ni ada malaikat hafazah, ada malaikat katabah. Gitu ya cukup. Berapa-berapa orang duduk di mana dia tak usah duk caralah tu. Gitu ya ayat. Habis tu. Summa yajibul imanu biwujudil anbiya'i. Kemudian wajib percaya dengan adanya segala para nabi. Alaihimus salatu wassalamu, di atas mereka itu anbiya, rahmat dan sejahtera Allah Ta'ala. Wajib beriman tu tafsilan, secara tafsir, ay ala sabilit tafsili, atas jalan hurai satu persatu. Atas jalan hurai satu persatu tu fima, pada barang ulima minhum, yang diketahuikan daripada mereka itu nabi-nabi itu tafsilan secara satu persatu. Jadi hak diketahui dengan secara satu persatu tu wajib kita kena percaya dengan jalan satu persatu. Mana tu? Wahum, dan bermula mereka itu. Tu tafsir tadi tu. Ataupun wahum, dan bermula mereka itu ma'ulima minhum tafsilan, dan bermula mereka itu mereka para nabi itu yang diketahuikan daripada mereka itu secara tafsir itu al-mazkuruna, yang disebutkan mereka itu anbiya secara tafsir itu fil Qur'ani, dalam Quran. Mana misalnya? Ka Muhammadin, satunya seperti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wa Adama, dan Nabi Adam. Wa Nuhin, dan Nabi Nuh. Wa Idrisa, dan Nabi Idris. Wa Hudin, dan Nabi Hud. Wa Salihin, dan Nabi Saleh. Wa Ilyasa'ih, dan Nabi Ilyasa. Wa Zulkifli, dan Nabi Zulkifli. Wa Ilyasa, dan Nabi Ilyas. Wa Yunusa, dan Nabi Yunus. Wahwa, dan bermula ia Nabi Yunus tu Zunnuni, ialah orang yang empunya ikan, ail hauti, itu ikan lah. Nun tu anak ikan nun, ikan nun. Wa Ayyuba, dan Nabi Ayub. Wa Ibrahima, dan Nabi Ibrahim. Wa Ismaila, dan Nabi Ismail. Wa Ishaqa, dan Nabi Ishaq. Wa Yaquba, dan Nabi Yaqub. Wa Yusufa, dan Nabi Yusuf. Wa Lutin, dan Nabi Lut. Wa Daudah, dan Nabi Daud. Wa Sulaimana, dan Nabi Sulaiman. Wa Syu'aibin, dan Nabi Syu'aib. Wa Musa, dan Nabi Musa. Wa Haruna, dan Nabi Harun. Wa Zakaria, dan Nabi Zakaria. Wa Yahya, dan Nabi Yahya. Wa Isa, dan Nabi Isa. Dah. Daripada nama-nama Nabi yang disebut ni, faedah tu dhabit ingat. Tu faidatun ay hadhihi faidatun azimatun, bermula ini ialah satu faedah yang sangat besar. Mana al-anbiya'u kulluhu, dan al-anbiya'u kulluhu, bermula para nabi itu kulluhum, semua sekalinya ajamun, ialah ajam. Jadi nabi-nabi ni ajam berlaku, bukan Arab maknanya. Illa khamsatu, melainkan 5 saja. Jadi nabi-nabi itu semua sekalinya ialah ajam. Ajam ni makna tak tahu bahasa selain daripada Arab. Melayu boleh jadi. Jepun boleh jadi. Korea boleh jadi. Cina boleh jadi. Jadi bukan nabi ni para orang Arab saja tak. Bahkan banyak orang Arab. Al-anbiya'u kulluhum ajamu. Bermula para nabi itu semua sekalinya ialah ajam, illa khamsatu, melainkan 5. Melainkan 5 sahaja hak Arab. Mana gitu. Jadi hak Arabnya 5 je nabi ni.
Ni kira Nabi tu dulu dah. Nah, Nabi tu dulu. Bukan kira lafaz perkataan nama dia dah. Bangsa dia dulu. Nah, bangsa dia tu ajam. Mereka 5. Mana 5 hak Arab? Muhammadun 1. Wa Ismaila 2. Wa Hudun 3. Wa Salihun 4. Wa Syuaibun 5. Jadi Nabi hak Arab ni 5 orang ni ya. Ada apa? Nabi hak Arab ni 5 orang ni ya. Nah, lain pada 5 ni baki lagi 20 kalau kita kira hak secara tafsili dalam Quran ada sebut 25 okey. Jadi 20 lagi tu semua orang bukan Arab lah ke. Nah, ajam lah ke. Ada tu ni. Bukan Arab lah ke. Nah. Tu. Wa asma'uhum, dan bermula nama-nama mereka itu Nabi itu kulluha, semua sekali pulanya ajamiyatun, ialah bahasa bukan Arab. Ajamiyah ni bahasa bukan Arab. Tadi ajamun itu bukan bangsa Arab. Ni ajamiyah bahasa bukan Arab. Bukan bahasa Arab. Illa arba'atu, mereka 4 saja. Mana? Tolak Ismail Isa, lain Arab lah. Muhammadun wa Syuaibun wa Hudun wa Salihun. Ini semua ni Arab. Faham tak? Tu melainkan Ismaila. Ismaila tu perkataannya, lafaznya ajamiyah. Tapi tu umpunyanya bangsa Arab. Bangsa Arab. Tu Nabi Ismail tu sendiri berbangsa Arab. Tapi nama dia tu ajamiyah. Faham tak? Nama dia bukan nama Arab. Nama orang ajam. Nama orang bukan Arab. Ismaila gitu. Tu. Jadi Nabi hak bangsa Arab sikit lah 5. Hak bukan Arab ni banyak 20. Sebab duk bangsa mana dia wallahu alam. Sebab itulah ada orang bahagia buat kajian ni. Buat kajian ni kan kata Buddha. Buddha tu pun sebenarnya Nabi ada juga dia kata. Sebab inti-inti pengajaran dia tu dekat-dekat dengan agama Islam. Cuma biasalah bila orang panggil Nabi tu wafat, memanglah pengikut dia ni buat patung kau gapo reka khurafat. Bukan ada lah kitab apa dia kata. Ada kitab Buddha, ada kitab Hindu ada sebut pasal Nabi Muhammad akan datang nama seorang Nabi tu Muhammad ada. Ini nak cerita katanya bahawasanya ramai lah sebenarnya para Nabi ni banyak. Jadi hak Arab sajanya 5 ya. Hak secara tafsili wajib kita tahu 25 orang tu hak Arabnya 5. Lain pada tu semua aja. Apatah lagi hak wajib hak kita tak tahu. Hak kita tak tahu dengan hak wajib kita tahu dengan secara ijma'. Mana hak tak ada cerita ke dalam Quran. Lagi banyak hak ajam. Itulah. Wa ijmalan ni atah kata tafsilan Wa ijmalan ni atah kata tafsilan. Ai summa yajibul imanu bi wujudil anbiya alaihimus salatu wassalam ijmalan fi ma ulima minhum ijmalan. Itu. Dan wajib oleh beriman. Wajib oleh percaya dengan adanya para nabi alaihimus salatu wassalamu, atas mereka itu para nabi rahmat dan sejahtera. Ijmalan ay ala sabilil ijmali, di atas jalan ijmali, atas jalan borong, atas jalan jumlah gitu ya. Dengan tidak curah satu persatu. Pada siapa? Fima, pada barang ulima yang diketahuikan minhum, daripada mereka itu anbiya, ijmalan secara ijmal. Tu secara ijmal aja kita tahu secara ijmal. Berapa? Tu. Tak dimenentu tu hak aula. Dalam ni tak ada sebut dah. Ada kata 124,000. Ada kata 224,000. Tak menentu tu lebih baik. Mana tengok. Wal aula ay wajh wa ay wal wajhul aula, dan bermula wajah yang lebih utamanya. Wal aula ay wal wajhul aula, dan bermula wajah yang lebih utamanya tarku hasrihim, ialah tinggalkan menyakakkan bilangan mereka itu. Tarku hasrihim fi adadin muayyanin, gitu. Tinggalkan mensakakkan mereka itu. Mensakakkan mereka itu para nabi yang diwajib tahu dengan secara ijma' ni fi adadin muayyanin, pada bilangan yang tertentu.
Tak payah kata berapa. Yang gitu Kalau fuhak tadi 25 orang tu kena kata 25 orang kenapa? Jelas lah sebut dalam Quran 25 orang tu. Nah. Berapa rasa hak wajib tahu dengan secara tafsili? Nak tahu berapa kita tak boleh tentu. Berat gitu. Tafsili tu sebut dah dalam Quran 25 orang kan. Tu bi'adadin muayyanin dengan bilangan tertentu. Ada pun hak tidak disebutkan dalam Quran tu. Tu hak wajah aulanya. Wajah lebih utamanya kita i'tikad tu tarku hasrihim fi adadin muayyanin. Tinggalkan mensakatkan mereka itu di dalam bilangan-bilangan yang tertentu. Tak payah duk sakat. Tak ada kata 104,000 ke 204,000 tak payah. Kenapa tu ilak pada kata aula? Ilak pada kata aula li qaulihi ta'ala, kerana firman-Nya Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala firman? Minhum man qasasna alaihim. Minhum man qasasna alaik. Setengah mereka itu rasul ni man qasasna alaika. Mereka yang menceritalah oleh kami ke atas engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man lam naqsus alaik. Itu. Dan setengah mereka itu para nabinya man mereka lam naqsus, yang tidak kami ceritakan alaika ke atas engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat Quran. Tu jadi maknanya Allah Ta'ala tu ada hak dia cerita ke Nabi, ada hak dia cerita Nabi-Nabi tu siapa ke Nabi Muhammad, ada hak dia tak cerita. Jadi artinya banyak lagi. Kalau gitu wala yu'manu fi dzikril adadi, dan tidak berlaku keselamatan, tidak aman lah maknanya. Wala yu'manu, dan tidak diamankan. Tidak akan selamat maknanya gitulah. Wala yu'manu, dan tidak akan selamat lah fi dzikril adadi, pada menyebutkan bilangan-bilangan tertentu tu, ayyadkhula fihim, oleh bahawa memasukkan fihim di dalam mereka itu para nabi itu, man oleh mereka laisa minhum, yang bukanlah ia mantu setengah daripada mereka itu para nabi. Tu tak selamat. Faham? Jadi kalau kita sebut nama so tu, takut-takutnya kita pergi masuk orang yang bukan nabi dalam nabi. Itu nak gitu je. Itu maknanya wala yu'manu fi dzikril adadi, dan tidak akan selamatlah di dalam menyebutkan bilangan-bilangan tu, ayyadkhula, oleh bahawa memasuklah mana kitanya seorang tu fihim, di dalam golongan anbiya tu, man oleh mereka laisa minhum, yang bukanlah ia mantu setengah daripada mereka itu nabi. Tu kerana apa tu? La yu'manu tadi tu. Ilak dia kata la yu'manu. Ilak situ. Li jawazi an yadhkura aktsaru minal waqi'i. Kerana harus oleh bahawa menyebutkan akan yang terlebih banyak daripada yang realiti sungguh, yang betul-betul berlaku, yang betul-betul nabi. Yang gitu maknanya. Li jawazi an yadhkura aktsaru minal waqi'i, kerana harus oleh bahawa menyebutkan yang terlebih banyak daripada yang berlaku sungguh. Hak betul-betul nabinya kes-kes cemok tu yang kita pergi belah habis. Orang-orang hak bukan nabi pun jadi nabi juga. Itu lah. Tu. Kata tu tak aman kata. Au yukhraju tu atas ada kata yudkhalu. Yukhraj. Hati-hati. Ya. Kalau gitu atas berkata ya ada khula tadi. Bukan atas berkata yu'manu ni. Apa ngaji mula wak yu'manu tak kena lah. Yukhraju ni atas berkata yu'manu. Silap ni. Pelik ni apa buat jadi yu'manu. Cepat sangat ni. Kalau gitu atas berkata yadkhula lah. An yakhruja. An yakhruja dah. Silap ni. Atas berkata yadkhula dah.
Gitu. Tu atah perkataan yadkhula. Atah kata yadkhula lah, antara yadkhula. Ay wala yu'manu fi dzikril adadi, dan tidak akan selamat juga di dalam menyebutkan bilangan-bilangan para nabi ni secara ijma ni, ay yakhruja, oleh bahawa mengkeluarlah seorang itu, minhum, daripada mereka itu para nabi, man, oleh mereka, huwa minhum, yang bermula ia man tu setengah daripada mereka itu nabi. Bila tu kait pada kata yakhruja? Kait pada kata yakhruja. In kana la adadu aqalla, jika adalah beberapa bilangan tu terlebih sedikit. Nah, sebab tu masa ngaji tu boleh kena perhati cermat lah. Mungkin boleh jadi salah saya baca tu. Macam zaman mengaji dulu ni, atah pada kata yu'manu itu. Kalau atah pada kata manu, tak kena tu mafhum ibarat dah. Kerana kalau atah pada kata yu'manu, wala yukhraju minhum man huwa minhum in kana la adadul aqalla. Dan tidak memperkeluarlah setengah daripada mereka itu nabi, oleh mereka yang bermula ia mereka tu setengah daripada mereka itu nabi, jika adalah bilangan itu sedikit. Apa tak keluar? Yang keluar berat Nah, jumlah nabi hak sebenarnya 224,000 contoh. Kita pergi bila 104,000 ya. Dah. Hak laki lagi duk mana? Tidak kita keluar dia daripada para nabi. Jadi tak kena tu. Tu. Kena perhati tengoklah, takut salah lagi ke kita nak cepat-cepat kan. Hak betulnya atah pada kata yadkhula. Yakhruja. Tu wala yu'manu fi dzikril adadi, dan tidak akan selamat juga di dalam menyebutkan bilangan-bilangan tertentu tu, yakhruja minhum, oleh bahawa mengkeluarkan setengah daripada mereka itu nabi-nabi, man, oleh mereka, huwa, yang bermula ia man tu, minhum, ialah jumlah daripada para nabi, setengah daripada para nabi. Bila tu? In kana la adadu, jika adalah kita duk bila bilangan dia tu aqalla, terlebih sedikit. Tu kan? Kerana apa tu? Tengok. Wama, dan bermula barang, yakni hadis Nabi SAW, ruya, yang diriwayatkan, anna nabiyya, akan bahawasanya Nabi SAW suila, ditanyakan, an adadihim, tentang bilangan mereka itu para nabi. Nabi Muhammad SAW pernah orang tanya kepada dia, berapakah bilangan para nabi? Faqala ay nabiyulah, maka bersabda oleh Nabi fil jawab. Nabi ada jawab gini, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Itu 124,000 ni. Tu mi'atu alfin 100 wa arba'atu wa ishruna alfan, 24,000. Maknanya 104,000. Wa fi riwayatin, dan sahabat dalam satu riwayat hadis lain pula, mi'ata alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Tengok. Tu 200. 224,000. Gitu lah. 224,000. 124,000. Ada satu riwayat. Satu riwayat lain 224,000. Tengok. Lepas tu lagu mana? Kalau kita kata 124,000, kita tu termasuk di kalangan an yakhruja minhum man huwa minhum in kana la adadul aqalla. Nampak tak? Tu. Kalau kita kata 224,000, berlaku di atas 104,000, kita tu an yadkhula fihim man laisa minhum. Pulak dah. Tu ni. Kalau kata 104,000, kita tu mengkeluarkan ramai mana nabi kalau berlaku di atas riwayat 204,000. Kalau kita kata 104,000, kalau kita kata 204,000, kita tu memasukkan orang bukan para nabi banyak mana pula. Kenapa kalau kita berlaku di atas riwayat 104,000? Pula dah. Nyelalah kali tak payah Kata ni, tak payah duk ayat 104,000 ke 204,000. Dah umum lagu tu ya. Faham tak? Ada ribu-ribu. Begitu. Ada ribu-ribu tak tahu berapa jumlah. Gitu Ada ribu-ribu para nabi, para rasul, tak tahu berapa jumlah. Allah Maha mengetahui. Fa khabaru ahadih. Itu. Kalau gitu, tak apalah. Fa khabaru ahadin tu jawab bagi wa maruya tu.
Kalau jawab tu kan ada amma ma ruya, ada pun bermula barang. Ada tak itu? Tak ada. Ada tak? Dulu ada, dulu bapa dia tambah. Gitu ya boleh ya. Fa khabaru ahadin. Maka bermula khabar ahad, maka bermula khabar itu khabar ahad. La yufidul qat'a, yang tidak memberi faedah lah, ia akan putus. Tuh. Jadi hadis yang diriwayat kata bahawasanya jumlah para nabi itu ada 124,000. Ada kata 224,000. Itu riwayat semuanya ialah khabar ahad. Bukan khabar mutawatir. Bila khabar ahad la yufidul qat'a, tidak boleh memberi faedah putus. Tuh, tidak boleh memberi faedah putus. Khabar ahad ni mana tidak memberi faedah yakin Dalam itu kata wal kalamu, padahal bermula perbahasan fil i'tiqadiyati, di dalam perbahasan i'tiqadiyat, mana pegangan-pegangan ni, akidah ni, wahya iyalah la takunu illa bil qat'i, tidak adalah ia melainkan dengan qat'i, dengan putus, kena yakin. Tiba-tiba khabar ahad tu tidak memberi faedah putus. Sedangkan perbahasan dalam i'tiqadiyat, perbahasan dalam pegangan usuluddin ni, akidah ni, la takunu illa bil qat'i, tidak adalah ia melainkan dengan jalan putus. Lagu mana kita nak pegang dengan putus kalau dalil tu tak putus? Faham tak? Ni 104,000, ni 204,000. Mana sah ni? 104,000 ke 204,000? Tak tahu saya Boleh belakang mana-mana, mana boleh gitu etikad. Etikad kena putus. 104,000, 104,000 dak. 204,000, 204,000. 104,000 dak. Lagu tu. Maka kalau itu tak boleh jadi dalil. Karena itu khabar ahad tu tidak memberi faedah putus. Sedangkan perbahasan di dalam pegangan i'tiqadat ni, mu'taqadat ni, la takunu illa bil qat'i, tidak adalah ia melainkan pasti dengan jalan putus. Jazam putus. Wala ibrata bizanni, dan tidak boleh tidak boleh diambil kira lah. Wala ibrata, dan tidak boleh diambil kira. Gitu. Wala ibrata, dan tidak boleh diambil kira bizanni, dengan secara zan, fi babil i'tiqadati, di dalam bab pegangan-pegangan. Dalam bab pegangan-pegangan ni tak boleh kita nak ambil dengan jalan zan. Ia tak serupa dalam bab ibadat. Ibadat ni kalau zan tak apa. Macam kita ni, duduk dengan Kaabah tu jauh mana? Jauh tu. Kita hadap dengan Kaabah tu tidak duk yakin. Ghalabatu zan saja, ada alat kompas gapo lah ni, dia pacah lalu dalam handphone ni. Duk mana dia pacah lalu kita dengan Kaabah ni. Jauh mana? Ghalabatu zan. Kenapa? Karena tak ada Kaabah duk depan mata kita. Apa sah tak ibadat itu? Sah. Ibadat ni ia boleh yakin, ia boleh dengan zan. Tapi kalau i'tiqadat, mu'taqadat, i'tiqadiyat, pegangan, usuluddin, akidah, itu tidak boleh, melainkan pasti kena putus, yakin. Dia tengok. Habis itu. Kemudian kata dianya, wa yajibu i'tiqadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'ina afdaluhum wallahu a'lam. Di situ dulu. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Mana ni? Berhenti dia. Mana? Walidzalika. Situ. Walidzalika, dan kerana demikian itulah, ai li'adami wujdan, li'adami wujdani lazzatal ibadah wa halawatiha ma'al imtila'il batni, maka itu dah situ dah. Dan kerana demikian itulah, kerana ketiadaan didapatkan akan kelazatan ibadah
Tu. Tak ada orang panggil kelazatan ibadat. Dan kemanisan ibadat tu ma'imtila'il batni, serta dengan penuh-penuh perut kita dengan makanan. Kerana demikian itulah kila dikatakan, ay waqala ba'dul ulama, dikatakan oleh sebahagian ulama, la tatma' fi halawatil ibadati ma'a kasratil akli. Tu. La tatma'. Tidak perlu engkau tamakkan fi halawatil ibadati, di dalam kemanisan ibadat itu, ma'a kasratil akli, serta dengan banyak makan. Mu nak rasa manis ibadat tapi mu banyak makan, tak suruh tamak gitu baik tak? Tak suruh agak makan banyak 2 talah. Tak ada ni. Lepas tu orang tanya ibadat, saya nak kemanisan nak ibadat. Tak suruh tamak ya tak? Mu tak akan dapat. Itu maksud gitulah. Dah. Mu tak akan dapat kemanisan ibadat tu. Bila mu tu banyak makan. Wa ayyu nurin, dan di manakah cahaya fi nafsin di dalam diri, bila ibadatin dengan ketiadaan ibadat, wa fi ibadatin ataupun di dalam ibadat juga, bila lazzatin wala halawatin, dengan ketiadaan lazat dan kemanisan. Tak ada. Tu istifham tu wa ayyu tu istifham. Wa ayyu nurin, dan di manakah cahayanya fi nafsin dalam diri seorang, bila ibadatin tanpa ibadat. Duk mana ada cahaya tak? Tak ada cahaya. Zulumat gitu, ngerasa gitu, tak mayabah, tak posarah. Atau wa fi ibadatin. Itu. Atau berkata bila ibadatin dah. Wa ayyu nurin fi nafsin fi ibadatin bila lazzatin wala halawatin. Di manakah cahaya dalam diri seorang itu pada ibadat yang ketiadaan lazat dan kemanisan. Dia duk rokok, sujud, duk sebut gapo pun dengan zahir gitu je lah. Tak ada bekas dalam perut dia. Tidak membawa dia tu semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Gitu dah. Sebab itulah Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, dia kata mana? Miftahud dunya asy-syab'u, wa miftahul akhirati al-ju'u. Miftahud dunya, dan bermula pintu bagi dunia ni, kunci bagi dunia asy-syab'u, mana kenyang. Itu. Berapa bila kenyang ke? Lana. Mata puliap, perut kenyang. Pelai pun kerah. Nak kerja gotu, nak pergi cari orang tina ni tu. Bila perut ke? Kenyang. Tu kata Imam Sulaiman Ad-Darani kata tu, miftahud dunya asy-syab'u. Kunci dunia ni kenyang. Kenyang segah lalu buat maksiat. Gitu. Apa tak? Wa miftahul akhirati, dan bermula kunci bagi akhirat tu pula al-ju'u, ialah lapar. Kalau lapar kan rajin semaya, puasa, baca Quran, zikir, ngapa, ngaji, telaah. Kenapa? Kerana perut dia lapar. Memang sungguh. Tu. Tapi memang bahayalah sikit. Berapa bahaya? Memang kalau ngaji kita perutnya memang tak apa gapo, mampu kerah gitu ngangur saja, apa khayal mampu kerah tidur gitu. Tapi kalau kita perut lapar, ngaji tu dia macam magnet, pak masuk. Jadi oleh kerana tu setengah-setengah daripada talabah ni, kalau dia ada jadual yang ngaji daripada pagi sampai petang, dia makan tengah malam. Makan banyak sungguh, gamah sungguh. 4 pinggan, 5 pinggan, nak qadha habis. Pak pagi ni makan sikit-sikit lah. Nak pergi perut tu, alah-alah perut itu. Lepas tu kelas straight daripada pagi, tengah hari, petang, malam. Habis kelas 4 pinggan je gamah. Tu. Akhirnya jadi penyakit pula. Faham tak? Jangan gitulah. Maknanya kita makan tu supaya Nabi makan sebelum kenyang bertidur. Buatlah perut sama makan. Tapi payah lagi tu dah lapar kan. Tak ada alah perut dah. Penuh perut, bukan alah perut dah. Walihazal makna, dan kerana ini makna. Makna apa? Makna tegah. Walihazal makna ay an-nahyu 'anit tama'i fi halawatil ibadah ma'a kasratil akli tadi. Dan kerana ini makna tegah daripada tamakkan kemanisan ibadat serta dengan banyak makan tu.
qala Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala. Telah berkata oleh Ibrahim bin Adham. Dia dulu raja ni. Ibrahim bin Adham bin Mansur rahimahullahu taala. Dia dulu raja. Nah, tu bila dia orang panggil mari satu hal dalam diri dia, letak jawatan bagi adik dia. Terus dia jadi orang zuhud. Ni Ibrahim Adham. Dia pergi melancung pula dah. Ni, dia pergi melancung, dia pergi berjalan cari orang wali-wali itu. Nah, tu tengok dia kata mana? Sahib tu bersahabat olehku. Nah, sahib tu bersahabat, mana telah bersahabat lah mana. Sahib tu telah bersahabat lah olehku aksara rijalin. Aksara rijalillahi ta'ala. Akan kebanyakan daripada beberapa orang yang dikatakan ahlillah. Rijalillah ni ay minal awliyaillah lah. Daripada wali-wali Allah. Duduk di mana ni beberapa wali-wali ni? Fi Jabal Lubnan. Fi Jabal Lubnan, nah, pada bukit Lubnan. Bukit Lubnan lah ni tak dulunya. Nah, fi Jabal Lubnan ay bisyami. Duduk di negeri Syam dulu. Fakanu, maka adalah mereka itu rijalullah ni. Laki-laki Allah ni maksudnya apa? Ahlillah, wali-wali Allah ni. Yusunani, berwasiatlah mereka itu. Yusunani ay ya'murunani, menyuruhlah mereka itu akan aku. Berwasiat mana menyuruh mereka itu akan aku. Dia kata mana? Ya bana Adham, hei anak laki-laki Adham. Ni Ibrahim lah ni. Idza raja'ta, apabila kembalilah oleh engkau ila abna'id dunya. Idza raja'ta ya bna Adham, apabila engkau kembalilah hei ibnu Adham ila abna'id dunya, kepada segala anak-anak dunia. Maknanya orang-orang awam macam kita ni lah. Mana lepas dia duduk suluk atas bukit Jabal Lubnan tu. Nah, dia nak gelik ni kali kat. Maka wali-wali Allah ni pesan ke dia. Hei Ibrahim Adham, idza raja'ta ila abna'id dunya, apabila kembali kepada anak-anak dunia, budak-budak dunia, fa'izhum, maka menasihatlah, memperingatlah kamu akan mereka itu anak-anak dunia, bi arba'i khisalin, dengan 4 segala perkara. Mana 4 segala perkara? Pertamanya, kul, katalah olehmu akan mereka itu, lahum, bagi mereka itu, man yukthir, barang siapa yang memperbanyaklah ia man, al-akla, akan makan, la yajidu lazzatal ibadati, nescaya tidak mendapatlah ia man lazzatal ibadati, akan kelazatan bagi ibadat. Satu. Wa man yanam katsiran, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.